تھا تو ابو ایوب نے کیا کہا؟ آپ جانتے ہو چھتیں کیا ہوتی تھی؟ یہ کھجور کے کیا پتوں کی چھتیں ہوتی تھی۔ تو ابو ایوب اور ام ایوب دونوں میاں بیوی نے اپنی وہ رضائی لی، سردی کا موسم، اور جلدی سے پانی کے اوپر پھینک دی تاکہ پانی کو چوس لیا جائے اور کوئی ایک قطرہ بھی آمنہ کے لال پہ نہ گرے، کہیں میرے نبی کی نیند نہ خراب ہو جائے، نیند نہ خراب ہو جائے۔ یہ وہ ابو ایوب ہے۔ بلکہ ایسے ہوتا لوگ کھانا لے کے آتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھاتے، اس کے بعد اوپر ابو ایوب کی طرف بھیج دیتے۔ تو ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، محبت دیکھیے کیسی ہے، تلاش کرتا میرے نبی کی انگلیاں کہاں لگی ہوئی ہیں، جہاں سے نبی نے کھایا ہے وہاں سے ابو ایوب کھائے گا، وہاں سے ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھائے گا۔ ایک دن کیا کھانا آیا، چاروں طرف دیکھا انگلیاں تو نہیں لگی ہوئی، وہاں سے دوڑے پریشان ہو گئے، اللہ کے نبی کے پاس آئے، آقا جہاں سے آپ کھاتے تھے میں کھاتا تھا، آج میں نے بڑا تلاش کیا، آپ کی انگلیاں تو مجھے نظر ہی نہیں آ سکی، اللہ کے نبی آپ کی انگلیاں تو مجھے نظر ہی نہیں آ سکی، میں نے آس پاس بہت تلاش کی ہے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں ابو ایوب کو؟ ابو ایوب اس میں لسن تھا اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم لسن کو ناپسند کرتا ہوں۔ اے ابو ایوب تیری عظمت کے کیا کہنے۔ ابو ایوب نے اپنی طبیعت کو بدلا، کہا کہ اللہ کے نبی اگر آپ لسن کو ناپسند کرتے ہیں تو آج کے بعد آپ کا خادم بھی ساری زندگی لسن کو ناپسند کرے گا۔ یہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، کسی نے کہا اللہ کے نبی کی فلاں حدیث ہے اور یہ آدمی جو ہے بہت لمبے سفر شام کے اندر بیٹھا ہے۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ جب پتا چلا مصر میں یہ حدیث ہے، میزبان رسول جو ہے مدینہ سے نکلے، مدینہ کو چھوڑا، مصر میں پہنچے، اور جاتے جب وہ گورنر کو پتا چلا میزبان رسول تو اس نے کلمہ کہا، اے ابو ایوب میزبانی کا موقع دے دو، میں نبی کی میزبانی تو نہیں کر سکا، کم از کم یہ تو ہوگا میں پیغمبر کے میزبان کی میزبانی کر چکا ہوں، آپ مجھے میزبانی کا موقع دے دیں۔ لیکن ذرا سنیے صحابی رسول نے کیا کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں آج نہیں، کیونکہ آج جب مدینہ سے نکلا تھا تو صرف پیغمبر کی حدیث کو لینے کے لیے نکلا تھا، نبی کی بات کو لینے کے لیے نکلا تھا، آج تو صرف نبی کی حدیث ہی لے کے جاؤں گا، حدیث ہی، ایک حدیث کے لیے۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ سے نکلتے ہیں، مصر کی سرزمین میں پہنچتے ہیں۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حدیث کے لیے شام میں پہنچے جو عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھی، کہا دل چاہتا تھا یا تو یہ حدیث نبی سے سنتا یا اس کی زبان سے سنوں جس کے کانوں نے محمد رسول اللہ سے سنی ہے، محمد رسول اللہ سے سنی ہے، اور پھر وہاں سے حدیث کو لے کے آئے تھے اور اس حدیث کو لا کے بیان کیا تھا، یعنی وہاں سے حدیث کو لے کے آئے اور حدیث کو لا کے بیان کیا۔ پھر اللہ نے یہ جو نبی کی حدیث کے لیے وقف ہونے والے ان کو مقام کیا دیا؟ شیخ عبد المنان وزیر آبادی رحمت اللہ علیہ، اے وزیر آبادی اللہ تیری قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرما دے۔ شیخ عبد المنان وزیر آبادی آنکھوں سے نبینا تھے، آنکھوں سے نبینا تھے، اور آئیے شیخ الکل مولانا نذیر حسین دہلوی رحمت اللہ علیہ دن کو بخاری پڑھاتے اور پچھلے پیر جو ہے روڈ کے اوپر کھڑے ہوتے، جب دیکھتے نا کوئی بچہ ہے سامان اٹھایا ہوا ہے، اے محدثین کی جماعت تم کتنے عظیم تھے، آج ہم تو بہت سارے کمزور ہو چکے ہیں۔ شیخ الکل مولانا نذیر حسین دہلوی روڈ پہ کھڑے ہیں، مولانا نذیر حسین دہلوی رحمت اللہ علیہ روڈ پہ کھڑے ہیں، دن کو بخاری پڑھاتے، پچھلے پیر روڈ پہ بچہ آ رہا ہے، بیٹا میں کلی والا ہوں، کلی والا ہوں۔ کبھی سنا ہے کلی والے جو لوگوں سے پیسے لے کے ان کا جو ہے نا سامان ان کے گھر میں پہنچے، بیٹا میں کلی والا ہوں، کلی والا ہوں، مجھے سامان دے دو، میں اپنے کندھوں پہ رکھ کے تمہیں مدرسے میں پہنچا دیتا ہوں۔ کون وقت کا شیخ
शेखुल कुल जो है, शेखुल हदीस जो है, वो अपने, और कहते हैं अब्दुल मनान वज़ीराबादी रहमतुल्लाह अलैह जब आए थे तो उसके बिस्तर को भी पकड़ा, अपने कंधे पे रखा। शेख अब्दुल मनान कहते हैं जब हमारी बात हुई, मैं तालिब इल्म था, तो सुबह की नमाज में जब मैंने किरात सुनी तो उस वक्त मुझे पता चला यही तो शेखुल कुल मौलाना नज़ीर हुसैन देलवी था जो मेरे बिस्तर को उठा के मुझे मदरसे में ला रहा था, मदरसे में ला रहा था उस वक्त। और आगे फिर देखिए शेख अब्दुल मनान वज़ीराबादी, शेखुल कुल ने क्या कहा, बेटा यहाँ इल्म है, खाने का इंतजाम हमारे पास नहीं है, इल्म है, आपको कुरान भी मिलेगा, मदीने वाले की हदीस भी मिलेगी, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलमे भी, बेटा इल्म है, लेकिन हमारे पास जो है खाना नहीं है। ये अब्दुल मनान कहता है इल्म चाहिए, खाना नहीं चाहिए, खाने का इंतजाम मेरा अल्लाह कर देगा। 30 बच्चे पढ़ते थे। और ये अब्दुल मनान कहते हैं आंखों से नबीना वज़ीराबादी रहमतुल्लाह अलैह, ये शेख अब्दुल मनान वज़ीराबादी रहमतुल्लाह अलैह आंखों से नबी ने क्या कहते हैं, आपके रोटियां आती हैं, एक एक लुकमा छोड़ देना, वो लुकमा छोड़ देते, ये आंखों से नबीना हर एक के है उस बर्तन के अंदर हाथ डालता, एक लुकमा उठा लेता, एक से दूसरे से तीसरे 30 लुकमे होते, खा के पैगंबर की हदीस के लिए बैठ जाता। ये जिन लोगों ने दीन को हासिल किया, आज हम समझते हैं कि बस दीन वैसे ही हमारे पास पहुंच चुका है। लोगों कुर्बानी है, कुर्बानी है, कुर्बानी है, मेरे नबी के सहाबा की कुर्बानी है, ताबीन की कुर्बानी है। वो क्या है 30 लुकमे खा लेते, फिर क्या है अर्श वाले को तरस आया, वक्त के हाकिम को ख्वाब आया और वो इदारे में खड़ा था। शेखुल कुल आपके इदारे में को अब्दुल मनान आंखों से नबीना पढ़ता है, मेरे रब की तरफ से मुझे पैगाम मिला है, उसके खाने का इंतज़ाम मैं करूँगा, उसके खाने का इंतज़ाम मैं करूँगा। फिर ये वक्त का अजीम मुहद्दिस बना। ज़रा सोचिए कैसे ये पैगंबर की हदीस हम तक पहुँची है। वक्त नहीं, मेरे ख्याल में अजान का भी वक्त होने वाला है, तो मैं आखिर में सिर्फ 2 हदीसें सुनाता हूँ। आखिर में मैं 2 हदीसें सुनाता हूँ ताकि वक्त मैं नहीं चाहता। तो बहरहाल 2 हदीसों पे बात को ख़त्म करता हूँ। ये इल्म जो है बड़ा गहरा 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 समुंदर है। जब आप इसमें गोता लगाएंगे तो इसका किनारा नज़र नहीं आएगा, कभी भी इसका किनारा नज़र नहीं आएगा। मैं आज ही पढ़ रहा था तो क्या पढ़ा, इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह के दरवाजे पे दूसरे इमाम पढ़ते थे, अब्दुल रज़ाक सनानी रहमतुल्लाह अलैह, ये दोनों क्लास फेलो थे और पढ़ा करते थे। तो अब्दुल रज़ाक सनानी रहमतुल्लाह अलैह इमाम अहमद के दरवाजे पे आए कि दिन को जो हदीस पढ़ी थी ना, वो आपस में साथी नबी की हदीसों को दोहराने लगे। अच्छा, दरवाजे पे खड़े हुए नबी की बातों को पढ़ना शुरू किया, ऐसे दिल लगा कि सुबह की अजानों का वक्त हो चुका और ये सारी रात नबी की हदीसें सुनाते रहे। इसको कहते हैं पैगंबर की हदीस की खिदमत, इसको कहते हैं। आइए एक और भी है, मोहम्मद बिन इसाक बिन खुज़ैमा रहमहुल्लाह ताला, बड़ा अजीम है मोहम्मद बिन इसाक बिन खुज़ैमा। अल्लाह ने इन मुहद्दिसीन को बड़ा मुकाम दिया था कि मोहम्मद बिन इसाक बिन खुज़ैमा कई दिन हो गए हदीस तो पढ़ रहे थे, खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा था। कुरा डाला, 3 साथी थे, कुरा अंदाजी की कि जिसके नाम पे कुरा निकलेगा वो खाना मांग के लाएगा। इल्म मांगना इनके लिए आसान था लेकिन खाना मांगना इनके लिए मुश्किल था। जिसके नाम पे कुरा निकलेगा, कुरा मोहम्मद बिन इसाक बिन खुज़ैमा के नाम पे निकला। सुनिए जो हदीस के दाई थे, सुनिए जो पैगंबर की हदीस के मुबल्लग थे, सुनिए जिन्होंने नबी के लिए अपनी जिंदगियों को वक्फ कर दिया था। अब क्या हुआ, जब कुरा इनके नाम पे निकला, कुरे को देखा, कहा रब से तो मांग सकता हूँ लेकिन किसी बंदे के आगे हाथ नहीं फैला सकता। जाए नमाज को लिया, कमरे से बाहर निकले, पता नहीं अल्लाह की दाद में तहज्जुद के वक्त कैसे रोए, क्या कहा। सुबह सुबह इलाके का जो बड़ा आदमी था वो दौड़ता हुआ आ रहा है, जंगल में आकर उसके है कमरे के दरवाजे को खटखटाता है, क्या तुम में मोहम्मद बिन इसाक बिन खुज़ैमा भी है? कहा जी, रात को जाए नमाज लेके बाहर निकला था,
अभी तक वो नहीं आया। फिर रब कितना बड़ा है, वो अभी बार में है, अभी तक मुसल्ले पे खड़ा है, और अल्लाह ने रिज़्क पहले ही उनके कदमों के अंदर पहुंचा दिया है, उनकी चौखट के अंदर लाके खड़ा कर दिया है। ये मोहम्मद बिन इसाक बिन खुज़ैमा रहमहुल्लाह ताला, ये कितने अजीम मुहद्दिस थे जिन्होंने नबी की हदीसों के लिए जिंदगियों को वक्फ किया, पैगंबर की बातों के लिए। आज हम भी तो देखें, क्या हम नबी की हदीस के लिए जिंदगी वक्फ करते हैं? आइए सहाबा इकराम ने इसको कैसे माना और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे माना, हमने कभी इस पे गौर नहीं किया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा है, आमना के लाल के पास एक प्याला लाया जाता है और इस प्याले के अंदर जो है दूध था, दूध में कुछ पानी मिला हुआ था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पिया और उसमें से कुछ बच गया। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दाईं तरफ देखा तो 10 साल का बच्चा था। जब बाईं तरफ देखा तो एक रवायत में अबू बकर बैठा था, अबू बकर बैठा था, यारे गार यारे मज़ार बैठा था। मेरे नबी की दाईं आँख, मेरे नबी के दायां बाजू, मेरे पैगंबर के इशारों पे मर मिटने वाला सद्दीक बैठा था। और एक रवायत में खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसूल देखिए, इसको कहते हैं नबी की बात को मानना। और इसके बाद फिर सहाबा ने माना। अल्लाह के नबी कहते हैं, ऐ बेटे तू दाईं तरफ है, हक तो तेरा है, तू दाईं तरफ बैठा है, हक तो तेरा है, लेकिन अगर तू इजाज़त दे तो ये बाईं तरफ अबू बकर बैठा है, उसको दे दूँ। वो भी पैगंबर का सहाबी था। कहता है, अल्लाह के नबी झूठा आपका हो तो मैं किसी और को कैसे तरजीह दे सकता हूँ? अगर झूठा आपका है, हक मेरा है तो मुझे ही चाहिए। मेरे पैगंबर ने 10 साल के बच्चे को दिया, 10 साल के बच्चे को। हम नबी के मानने वाले पैगंबर की हदीस को पढ़ा। आज हम भी तो देखें, कभी हुआ बच्चा बाएं हाथ से कुछ पकड़ाने लगे, हम हाथ को पीछे करें? नहीं बेटा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो दाएं हाथ से पकड़ाया करते थे, ज़रा दाएं हाथ से दो, दाएं हाथ से दो। कभी ऐसे हुआ घर में गए, दाईं तरफ से बच्चों के साथ मोहब्बत का आगाज़ किया कि ये बच्चा दाईं तरफ खड़ा है, आइए। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दी हुई तालीम है। ज़रा एक और हदीस इस पे पेश करता हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है इस तरह खाने के लिए बैठे, बहुत बड़ा प्याला है। जब प्याले के अंदर सहाबा इकराम भी हैं तो इतने में क्या है, एक बच्ची जो है ना वो आगे आ रही है, तो उसने बायां हाथ आगे किया हुआ है। मेरे और आपके पैगंबर अपने हाथ को आगे करते हैं, उसके हाथ को पकड़ लेते हैं, इस तरह उसके हाथ को पकड़ लेते हैं, बेटा बाएं हाथ से नहीं दाएं हाथ से खाएंगे। फिर उसके बाद एक और देहाती को आगे धकेला जा रहा है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके हाथ को भी पकड़ लेते हैं। फिर क्या कहा अल्लाह के नबी ने, रब्बे काबा की कसम, इनके हाथों के साथ शैतान का हाथ भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में था, जो इनको दाखिल करके अपने इस खाने को अपने लिए हलाल करना चाहता था। अगर बायां हाथ डाल दिया तो शैतान के लिए भी खाना हलाल हो जाएगा। ज़रा ठहरें, सोचें। हम कभी बच्चों के साथ इकट्ठे बैठे हों, बच्चा बाएं हाथ से खा रहा हो, हमने मोहब्बत से हाथ पकड़ा हो, नहीं बेटा हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो दाएं हाथ से खाने का कहा है, बेटा आप भी तो दाएं हाथ से कहें। ज़रा सोचें सोचें, क्या हमारे अंदर भी ये बात है या कि नहीं। आखिर में 2 हदीसें जो पेश करना चाहता हूँ। नबी की हदीस को मानने का फ़ायदा क्या होता है, फ़ायदा क्या होता है। 2 हदीसें पेश करता हूँ, हदीसों को समाअत कीजिए, ज़बरदस्त मज़ा आ जाएगा। इन दोनों हदीसों के अंदर बड़ा सुरूर इंसान को मिलता है। पहली हदीस, एक सहाबिया जो है उसके सर का ताज दुनिया से चला गया। वो कहती हैं कि मैं बड़ी परेशान थी। उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कि अबू सलमा से बेहतर कौन होगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए, मेरे ज़ख्मों पे मरहम रखा, मुझे दुआ सकला दी, तो ये कह ए अल्लाह मुझे उससे भी बेहतर खामद अता फरमा दे। तो मैंने कहा इससे बेहतर खामद कहाँ से होगा। उम्मे सलमा कहती है फिर मैंने कहा कि ये दुआ तुझे अल्लाह के नबी ने सकलाई है। उम्मे सलमा नबी की बात को मान कर तो देख, कहती है नबी की हदीस को सुनकर मैंने इस वजह से उस दुआ को पढ़ना शुरू कर दिया
ابھی چند دن ہی گزرے تھے، اللہ نے خامد محمد رسول اللہ عطا فرما دیا۔ محمد رسول اللہ، نبی کی بات کو مانا، اللہ نے خامد بھی دیا تو محمد رسول اللہ دیا۔ آئیے ایک اور حدیث، ایک جو ہے درزی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پکاتا ہے، جب اللہ کے نبی کی دعوت پکاتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں، تو اس صحابی نے وہ بکرے کی جو ہوتی ہے نا ران، اس کو کیا سنبھال کے رکھا ہوا تھا، تو سنبھال کے رکھا ہوا۔ جب اللہ کے نبی تشریف لائے نا، آقا یہ آپ کے لیے، کیونکہ میرے نبی اس دستی کے گوشت کو بڑا پسند کرتے، دستی جو بکرے کی ہوتی ہے، اس گوشت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑا پسند کرتے تھے۔ اور یہاں ایک بات بھی کہتا ہوں، اگرچہ تم دستی کا گوشت نہیں بھی کھاتے یا جس جگہ سے مرضی لے لیتے ہو، لیکن کبھی کبھی اس وجہ سے اس سے دستی کا گوشت مانگو کہ میرے نبی اس کو پسند کیا کرتے تھے، میرے پیغمبر پسند کرتے تھے۔ تو اس صحابی نے دستی کو سنبھال کے رکھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو انہوں نے دستی کے گوشت کو نکالا، اللہ کے نبی کے سامنے پیش کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دستی وہ کھا لی، کہا اتنی، ایک اور لاؤ، ایک اور لاؤ۔ صحابی نے وہ بھی سنبھال کے رکھی ہوئی تھی۔ یہ ہے رزق حلال، رزق حلال۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نے وہ دستی نکالی، وہ بھی آمنہ کے لال کو پیش کر دی۔ ذرا آخری الفاظ پہ غور کرنا، آمنہ کے لال نے یہ دستی بھی کھا لی۔ اس کے بعد کہا ایتنی بھی آخر، ایک اور دستی دو، ایک اور دستی دو، ایک اور دستی دو۔ یہاں صحابی کہتا ہے اللہ کے نبی دستیاں دو ہی تو ہوتی ہیں، اور تو ہوتی نہیں ہیں۔ تو یہاں پھر اللہ کے نبی فرماتے ہیں اے صحابی، میری حدیث کو مان کر ہاتھ ڈالنا تیرا کام تھا، دستیاں پیدا کرنا عرش والے کا کام تھا، تو ہاتھ ڈالتا رہتا، تو میری بات کو مان کے ہاتھ ڈالتا رہتا، میرا رب اس جگہ پہ دستیاں پیدا کرتا رہتا۔ اور اس رب کے لیے کون سا مشکل ہے، اس رب کے لیے کون سا؟ وہ ابو قتادہ کی حدیث امام مسلم صحیح مسلم میں لے کے آئے ہیں، کہتے ہیں ہم سفر میں گئے تھے، 3 ساتھی تھے، اور ہم نے کیا 3 بکریوں کا دودھ تقسیم کر رکھا تھا۔ تو ایک دن ایسے ہوا، یہ صحابی کہتے ہیں ابو قتادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ تھے، تو میں نے سوچا ابو قتادہ نبی کا حصہ پڑا ہے، نبی جن کے پاس گئے مرید بھوکا تو نہیں بھیجیں گے نا، لہذا اس کو آپ پی لیں۔ کہتے ہیں ایک دفعہ پھر میں نے سوچا نہیں، اگر اللہ کے نبی آئے پیالے میں دودھ نہ ہوا، پیغمبر نے کوئی بد دعا دے دی تو ابو قتادہ تو تباہ ہو جائے گا۔ میں نے کہا نہیں، میں نے نہیں پینا۔ کہتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد وہ شیطان پھر میرے پاس آ گیا، اس نے مجھے پھر کہا پی لے۔ کہتے ہیں میں پھر جو ہے نا اس بات میں کہ پی لوں، کہتے ہیں میں چپکے سے اٹھا، میں نے وہ پیالہ اٹھایا اور اللہ کے نبی کا حصہ پی لیا۔ اب میں نے اوپر اسی طرح کپڑا دے دیا اور میں جھوٹ موٹ کا سو گیا اوپر۔ یہ صحابی رسول کہہ رہے ہیں، امام مسلم اس کو صحیح مسلم میں لے کے آئے، کہتے ہیں میں نے اس طرح سے اوپر کپڑا ڈالا اور جھوٹ موٹ کا سو گیا۔ نیند کہاں سے آنی تھی؟ کہتے ہیں اس نے پلا تو دیا لیکن اب پہلے سے بھی زیادہ پریشان تھا۔ پیغمبر آ گئے، نبی نے کھانا نہ کھایا ہوا، بھوکے ہوئے، آگے سے دودھ نہ ملا، کیا بنے گا؟ کہتے اتنے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، آہستہ سے سلام کہا تاکہ میرے ساتھیوں کی نیند خراب نہ ہو جائے۔ اے نبی تیری عظمت کے کیا کہنے، اپنے صحابہ کا بھی خیال رکھتا ہے تاکہ میرے ساتھیوں کی نیند خراب نہ ہو جائے۔ آہستہ سے سلام کہا، اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آہستہ سے آگے گئے اور جا کر کے اس پیالے سے کپڑا ہٹایا۔ پیالہ تو خالی تھا لیکن اے پیغمبر تیری عظمت کے کیا کہنے، نبی کیا کہتا ہے، اللہم اتی من اطعمنی واسقی من سقانی، اے اللہ اس کو کھلانا جس نے مجھے کھلا دیا، اے اللہ اس کو پلانا۔ نبی پھر بھی دعا دیتا ہے، اے اللہ اس کو پلانا جس نے مجھے پلا دیا۔ ابو قتادہ کہتے ہیں میں نے جلدی سے کپڑا پیچھے کیا کیونکہ میں تو جھوٹ موٹ کا سویا ہوا تھا، جاگتا تو تھا، تو میں نے کہا اب میں نے نبی کو پلا کے کیا ہے، نبی کو دودھ پلا کے دعا لینی ہے۔ جو آدھا گھنٹہ پہلے بکریاں دوئی تھی، میں نے پیالہ لیا اور ایک بکری کے اوپر جا کے ہاتھ رکھا۔ جب میں نے تھنوں پہ ہاتھ رکھا، اللہ
तेरे नबी के लिए दूध दोना है। अबू कतादा कहते हैं नबी के लिए दूध दोने का इरादा किया, मैंने बकरी के थनों पे हाथ रखा, अर्श वाले ने बकरी के थनों को दूध से भर दिया और मैंने क्या है वो दूध दो के प्याले को भरा, आमना के लाल को पेश किया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूध को पिया, उसके बाद दूध बच गया। अल्लाह के नबी कहते अबू कतादा पी लो। मैंने कहा अल्लाह के नबी पहले भी तो आपका हिस्सा मैंने ही पिया था। फरमाया अबू कतादा पी लो पी लो। फिर अबू कतादा को दिया। अबू कतादा कहते मैंने पी लिया। बाद में बतलाया अल्लाह के नबी ये तो अल्लाह की तरफ से था, हमने दोया था, आपके नाम पे हाथ लगाया तो अर्श वाले ने बकरी के थनों को भी दूध से भर दिया। ज़रा सोचो सोचो। और यही बात अल्लाह के नबी ने सहाबी को कहा, सहाबी मैंने कह दिया था, तेरा काम था हाथ डालना, तो हाथ डाल देता, मेरा रब इस जगह पे दस्तियों को पैदा कर देता। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।